بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام کی ارواح شروع سے ہی پاک ہوا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر برائی سے اور ہر اس چیز سے دور رکھتے ہیں جو حرام اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند ایسے واقعات بتائیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں پیش آنے والی ابتدائی لڑائیوں کا تذکرہ بھی کریں گے، جن میں جنگ فجار قابل ذکر ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ بھی تھی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 8-9 سال کی عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا۔ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ دوستو، مطلب یہ کہ قریش کی لغو و مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولی، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام آصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا، آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں۔ حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے،
मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां करारीत यानी सिक्के के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। दोस्तों, जहां तक सवाल है पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराई, इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है कि इस काम में अल्लाह ताला की जबरदस्त हिकमत है। बकरी कमजोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इनकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तिबा होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लड़ाइयों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वक़ू पजीर हुई। कहते हैं अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफारी था। ये अकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयां बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ाकर कहा, मैं अरबों में से सबसे ज्यादा इज्जतदार हूं और अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। यह भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था। उस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े, उनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फिजार की पहली लड़ाई कहा जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। दोस्तों, कहते हैं फजार एक और लड़ाई बनु आमिर की एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु आमिर बनु कनाना से लड़े क्योंकि किनाना के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। और इसी तरह फजार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमिर और बनु कनाना के दरमियान हुई। यह लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में हुई। याद रहे कि फजार की इन तीनों लड़ाइयों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फजार की चौथी लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि उनमें किसी का खून बहाना जायज नहीं था। ये महीने ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयां चूंकि हुर्मत के इन महीनों में हुई, इसलिए इनका नाम फिजार की लड़ाइयां रखा गया। फिजार का मानी है गुनाह, यानी ये लड़ाइयां उनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, उसका नाम फिजार बर्राज है। ये लड़ाई इस तरह शुरू हुई। कबीला बनु किनाना के बराज नामी एक शख्स ने एक आदमी उर्वा को कत्ल कर दिया। उर्वा का ताल्लुक कबीला हवाजिन से था। ये वाकया हुर्मत वाले महीने में पेश आया। बर्राज और उर्वा के खानदान के लोग यानी बनु किनाना और हवाजिन उस वक्त अकाज के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु किनाना को यह खबर पहुंचा दी कि बर्राज ने उर्वा को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर बनु किनाना के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले ही में हवाजिन के लोग उन पर हमला न कर दें, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चुनाचे वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले। हवाजिन को उस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। उन्हें कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु किनाना पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु किनाना हरम में पनाह ले चुके थे। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए हवाजिन रुक गए। उस दिन लड़ाई ना हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु किनाना के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। उनकी मदद करने के लिए कबीला कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फिजार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूंकि कुरैश भी इस जंग में शरीक थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले आए, मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदान जंग में पहुंच जाते तो बनु किनाना को फतह होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आपने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चचाओं को तीर पकड़ाते रहे और बस। 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिर दोनों ग्रोहों में सुलह हो गई, लेकिन यह काफी खून खराबे के बाद हुई थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस जंग के फौरन बाद हल्फुल फजूल का वाकया पेश आया। यह वाकया इस तरह हुआ कि कबीला जुबैद का एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। उससे यह माल आस बिन वाइल ने खरीद लिया। ये आस बिन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। इसकी बहुत इज्जत थी। उसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा ना की। जुबैदी इससे अपनी रकम का मुतालबा करता रहा, लेकिन आस बिन वाइल ने रकम अदा ना की। अब ये जुबैदी शख्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ कबीलों के पास गया। उन सबको बताया कि आस बिन वाइल ने इस पर जुल्म किया है, लिहाजा उसकी रकम दिलवाई जाए। अब चूंकि आस मक्का के बड़े लोगों में से था, इसलिए उन सब लोगों ने आस के खिलाफ उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उसे डांट डपट कर वापस भेज दिया।
जब जुबैदी ने उन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अबू कैस नामी पहाड़ी पर चढ़ गए। कुरैश अभी अपने घरों ही में थे। ऊपर चढ़कर उसने बुलंद आवाज से चंद शेर पढ़े, जिनका खुलासा ये है, ए फहर की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्का के अंदर ही है। उस जुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। उन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जद्दान को साथ लिया और उस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर उनके साथ बनु हाशिम, बनु ज़हरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हुए। यहाँ उन सबको खाना खिलाया गया। उसके बाद उन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज ये थे, हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और उसका हक उसे दिलाते रहेंगे। इस हलफ का नाम हल्फुल फजूल रखा गया। इस अहद और हलफ के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हल्फुल फजूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहद नामे में शरीक था। ये अहद नामा बनु जदान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहद नामे से दस्तबरदार हो जाएं और इसके बदले में 100 ऊंट ले लें तो मैं नहीं लूंगा। इस अहद नामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज दे तो मैं कहूंगा मैं हाजिर हूं। प्यारे दोस्तों, आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम ये कहकर आवाज दे, ए हल्फुल फजूल वालो, तो मैं उसकी फरियाद को जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम की मदद और हिमायत करे। दोस्तों, कहते हैं कि ये हल्फुल फजूल बाद में भी जारी रहा।